요한계시록 22장 20절 화면에 띄워주시겠습니까? 예, 다 같이 읽겠습니다. 시작. 이 모든 계시를 증언하시는 분이 이렇게 말씀하셨습니다. 그렇다, 내가 곧 가겠다. 아멘. 오십시오, 주 예수님. 제가 설교하기 전에 동영상 한 편을 여러분들에게 보여드리도록 하겠습니다. 이 동영상은 미국에서 방영된 것 같습니다. 저도 잘 이 부분만 보았는데요. 실화입니다. 실화를 근거로 8부작 TV 드라마를 엮었는데 처음 시작하는 부분인데요. 한번 동영상을 보고 하나님 말씀 시작하도록 하겠습니다. Alex, it's time for breakfast. I'm not eating delicious chocolate pancakes. Alex, I'm counting to 3. 1, 2, 2.5. We have a Christmas tree? Yes, we do. But it's not Christmas. That's true. But since I'm not going to be here for Christmas this year, I thought maybe we could celebrate early. What do you think? You want your present now or later? Now. No way! Mom, look! Oh my gosh, more cars. That's just what you need. What do you say to your daddy? Thanks, Dad. Merry Christmas, son. Do you want to play cards with me? Not now, sweetheart. How about after we eat? All right, here's your mom. Let's go. Wow. This looks incredible, honey. Thank you. Chocolate, my favorite. It's your daddy's favorite, too. Alex, would you like to say grace this morning? Okay. Dear Lord, thank you for the food we're about to eat. Please watch over my daddy when he's in Iraq. Don't let him get hurt by the bad guys or fall in a hole and get lost. Please keep him safe from scorpions and big bears. Alex, I don't think there are any big bears in Iraq. Mom, I wasn't done. I'm sorry. Go on. Please protect my daddy from small bears and medium bears too. Don't let him break his arm or his leg. Don't let him get blown away by a tornado. Take the car in for an oil change. Should be good for a while. Did I tell you that Alex offered to mow the lawn while you were gone? He had a serious face on. He said, Mom, I know that Daddy always mows the lawn, but when he's in Iraq, I can do it. He's a good kid. You're his hero. You know who's my hero? My heroine? It's you. I mean it. With you here, I know I don't have to worry about anything or anyone. Sir, ma'am, I'd like to introduce my mother. Mom, this is Lieutenant Colonel Valesky, our battalion commander. It's a pleasure, ma'am. Maybe you can explain to me why my son is going to Iraq when the terrorists who attacked us are in Mom, Afghanistan. I'm sorry, sir. It's okay. You let your mother speak. We found Saddam Hussein, but no sign of those WMDs we were promised. That was all lies. I don't mind your candor. And to answer your question, as a soldier, your son goes where the United States government sends him. And right now, our orders are to go to Iraq. Why? So we can have cheaper gas? Where we're going, Sadr City, over 2 million people lived under a dictator's boot for 24 years. And we can build a better future for them, for the whole country. That's why we're going. That's why your son is going. You believe that? That's why I do what I do.
Please. Bring my baby home. I promise you. 이 동영상은 미국 7기병대 소속 1사단의 어느 한 중령이 그 이라크로 파병되기 전에 있었던 그 이야기인데요. 똑같이 이라크로 파병되는 한 군사의 그 어머니가 내 아들을 꼭 살려서 살아서 돌아오게 해주세요라고 강력한 그 요청을 하니까 이 중령이 뭐라고 말하죠? I promise you, 꼭 그렇게 해드리겠습니다. 약속합니다, 당신하고. 그런데요, 이 드라마가 8부작인데 제가 전혀 그 뒤에 내용을 보지 못했습니다. 그런데 제가 대충 그 드라마의 스토리를 보니까 이 부대가 그 적의 매복주에 걸려가지고 한 도시에 포위를 당해요. 그리고 8시간 동안 포위를 당하는데 전쟁 자체보다는 그 8시간 적군에 완전히 포위가 돼서 물 샐 틈 없이 밖으로 빠져나갈 수도 없고 도시 안에 갇혀 있었을 때의 그 병사들의 공포감, 또 그 소식을 들은 미국 본토에서 소식을 들은 가족들의 그 감정, 그것을 이렇게 다룬 영화인데요. 제가 보지는 않았지만 8시간 그 갇혀 있으면서 탈출해 나오긴 나오겠지만 제가 볼 때는 성공한 작전 같지는 않아요. 물론 뭐 많은 분들이 살아서 돌아왔지만 분명히 사상자가 있을 거라는 생각이 들어요. 여러분, 우리는 이 세상을 살아가면서 크고 작은 여러 가지 많은 약속들을 합니다. 이 중령도 그 병사의 어머니가 내 아들을 꼭 살려서 돌아오게 해주세요 라고 요청했을 때 예, 약속드리겠습니다. 내가 당신한테 약속하지요. 그렇지만 이 중령이 정말로 그 약속을 지켰는지는 의문이죠. 또 중령 자신이 못 돌아올 수도 있잖아요. 예. 우리는 어떤 약속을 지키려고 했지만 지키지 못할 때도 많고, 또 약속을 지켜도 부분적으로 지킬 때, 또 어떤 사람은 일부러 고의적으로 약속을 지키지 않는 경우도 참 많이 있는 것 같습니다. 여러분, 제가 가지고 있는 이 성경책은 크게 신약과 구약으로 나누는데요. 구약이라고 하는 뜻은 오래된 약속 말씀이다, 그런 뜻이에요. 신약이라는 뜻은 새로운 약속이다, 그런 뜻이에요. 이 성경 안에는 하나님의 많은 약속들이 들어 있습니다. 그래서 그것을 신학자들은 전문 용어로 하나님은 우리하고 약속하는데 일반적인 세상 약속과는 좀 다르다는 의미에서 하나님은 약속의 하나님이라는 뜻에서 신학 자체는 약속된 사항을 믿는 것이 신앙이야 라고 하는 뜻에서 그러한 신학을 가리켜서 언약신학 혹은 계약신학 이렇게도 이야기합니다. 성도 여러분, 하나님께서 무수한 약속들을 이 안에 많이 적어 놓으셨습니다. 저와 여러분들과 약속해 놓으셨어요. 우리가 요한계시록을 살펴보면서 오늘 마지막까지 왔는데 여러 번 후렴구처럼, 노래의 후렴처럼 나오는 한 구절이 있다면 우리 주님은 알파와 오메가라는 말씀이었습니다. 알파와 오메가라는 말씀은 단순히 처음과 끝이다, 그러한 의미가 아니라 하나님께서 처음에 약속하신 것, 오래된 약속이나 신약속이나 하나님께서 약속하신 모든 것은 끝에는 기필코 모두 다 이루신다는 의미가 들어있다고 제가 여러 번 여러분들에게 말씀을 드렸습니다. 특별히 구약에서는 그 약속이 좀 더 구체적으로 어떠한 약속이었냐면 앞으로 너희들에게 구원자 메시아를 보내어 주겠다. 그것이 구약
39권의 핵심이에요. 또 신약의 27권의 핵심은 뭐냐? 구약 39권에 약속된 그 메시아, 그분이 오셨는데 그분이 바로 예수 그리스도이시다. 그분이 이 땅에 오셔서 저와 여러분들이 영원히 죽을 수밖에 없고 심판받을 수밖에 없고 지옥에 떨어질 수밖에 없는 저와 여러분들을 구원자이신 예수님이 오셔서, 하나님의 아들인 예수님이 오셔서 이 땅에서 저와 여러분들의 죄를 용서하기 위하여 십자가에 달려 돌아가시고 또 다시 부활하셔서 그를 믿는 자들에게 예수와 똑같은 영원한 생명이 있음을 첫 열매로 보여주셨다는 것입니다. 그리고 주님께서 이 땅에 부활하셔서 40일 동안 계시다가 다시 하늘로 승천하시면서 자기를 쳐다보는 그 사람들에게, 비록 100여 명의 소수이지만 그 사람들을 향해서 너희가 본 그대로 내가 다시 돌아올 것이다, 이러한 약속을 하셨어요. 그래서 요한계시록에 오늘 저와 여러분들이 마치면서 함께 읽은 구절이 바로 그것입니다. 지금까지 모든 환상을 보여주시고 꿈을 보여주신 그분께서 그렇다, 내가 곧 너희들에게 다시 가겠다. 그 말씀을 듣고 이 환상을 본 이 사도 요한은 아멘, 주 예수님 오시옵소서, 이렇게 대답했다라고 기록하고 성경을 끝내고 있습니다. 그래서 오늘 여러분들에게 말씀드리고 싶은 것은 이것입니다. 요한계시록은 새하늘과 새 땅이 이루어지는 그 과정을 이야기하고 있는데, 그 새하늘과 새 땅은 바로 창세기 1장 2장에 나오는 에덴 동산으로의 회복을 의미하는 것입니다. 개인적으로는 저와 여러분들이 예수님을 영접한 후에 예수님의 속성, 인격을 닮아가는 것입니다. 저와 여러분들이 이 세상에서 삶을 살아갈 때 얼마나 인간관계에 부딪히고 힘들고 어려운 일들이 많은지 모릅니다. 교회는 그 당시 이 요한계시록을 받아 읽도록 쓴 그 7개의 교회들, 에베소 교회, 서머나 교회, 버가모, 두라디아 교회, 또 사대 교회, 빌라델비아 교회, 라오디아 교회는 한결같이 내부적으로도 굉장히 어려움이 많았습니다. 어떤 교회는 더욱더 핍박이 심했고, 어떤 교회는 돈 문제 때문에 돈이 너무나 없어서 가난해서 힘들었고, 또 어떤 교회는 가진 것이 많았습니다. 너무나 부자 성도들만 모였던 것 같아요. 그러나 너희들의 영적 상태는 정말로 가난뱅이야, 주님께서 그렇게 호되게 지적하시고 그들을 나무라시지 않습니까? 이런 상황 속에서 아무튼 그들의 모든 어려움과 갈등과 힘듦과 그러한 고통과 환난을 끝내줄 예수님이 다시 오심으로 새 하늘과 새 땅이 시작될 그날을 그들은 학수고대하고 기다리고 있었습니다. 그런데요, 마지막 부분이라도 가서 그 초대교회들이 주님이 다시 오심을 기다리는데, 그들은 다시 오신다는 그 재림의 사건 실체보다도 뭘 알기를 원했냐면, 우리가 지금 이렇게 너무너무나 힘들고 어려움과 갈등 속에 있는데 주님이 과연 얼마나 있다가 더 오시겠습니까? 언제 오시겠습니까? 이게 그들의 최대의 관심사였다고요. 그런데 이 요한계시록을 끝내면서 주님께서 하시는 말씀이 언제 오시겠다는 말씀은 안 하시고 어떻게 해요? 내가 속히 너희들에게 가겠다, 이 말씀만 하시는 거예요. 그래서 이 주님께서 속히 가겠다는 의미가 무엇인가? 대부분 많은 사람들은 내가 너희에게 속히 가겠다, 주님이 속히 오리라, 이렇게 말씀하셨는데 그 속히라는 말을 빨리, 그렇게 대부분 해석합니다. 그래서 주님께서 I'm coming soon, NIV 성경에 보니까 그렇게 기록되어 있어요. 또 킹제임스 버전에도 I'm coming quickly, 빨리 가겠다, 그렇게 기록되어 있는데, 물론 주님께서 곧 빨리 가겠다라고 하는 의미도 있지만, 이 헬라어의 속히라고 하는 단어는 빨리 곧 가겠다라는 의미도 있지만, 확실히 가겠다, 꼭 가겠다, 또 suddenly 갑자기 가겠다, 그런 의미도 포함되어 있어요.
그래서 이것을 어떻게 해석할 것인가? 주님께서 속히 우리에게 오시겠다라고 하는 것, 앞으로 1년밖에 안 남았나? 아니면 한 달밖에 안 남았나? 많은 사람들이, 초대교회 성도들이 그렇게 이야기했어요. 그렇게 생각했다고요. 예수님이 하늘로 승천하시면서 너희들이 본 그대로 내가 오겠다라고 했었는데, 지금 예수님이 승천하신 지가 60년, 70년 뒤가 됐어요. 대부분의 그 광경을 본 사람들이 다 죽으셨습니다. 돌아가셨어요. 아니 도대체 언제 오는 거야? 아니 60년, 70년이 아니라 지금 오늘의 시점에서 보면 예수님이 오시겠다고 약속한 시점이 2000년이 지났어요. 과연 주님이 언제 오실 건가? 여전히 저와 여러분들은, 초대교회 성도들이나 지금도 주님이 언제, 어느 시각에 오실 건가, 그거에 초점이 맞춰져 있는데, 주님께서 속히 가겠다라고 하는 이 말씀은 시간이 얼마 안 남았다, 그러한 뜻이 아니라 내가 확실히 가겠다, 꼭 가겠다, 그리고 꼭 확실히 가는데 어떻게 가느냐? 갑자기 가겠다 이 말이야, 너희들이. 그래서 주님께서는 내가 도적같이 너희들에게 이 말이라. 만약에 도적이 오는 시간을 알았더라면 우리 다 깨어서 그 도적이 오는 것을 막았을 거예요. 어쩌면 저와 여러분들이 예상치 못하는 시간에 오신다는 말씀이 되지도 않을까 하는 생각도 해봅니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 주님을 지금 어떻게 생각하고 계십니까? 또 모든 것이 주님의 재림으로 완성될 터인데 그 시각이 언제라고 여러분들 예상하십니까? 여러분들의 예상에, 우리의 예상에 전혀 빗나갈 수 있다는 사실을 알으셔야 됩니다. 또 한 가지는 주님께서 그래 속히 내가 너희들에게 가겠다 이렇게 말씀하셨을 때 그 말씀을 듣고 이 요한계시록을 기록한, 환상을 본 사도 요한은 뭐라고 말하냐면 아멘. 어떻게 해요? 예수님, 주 예수님 오십시오. 그런데 우리는 입에 어서 오십시오, 어서가 꼭 들어가 있어. 에? 그렇지 않아요? 빨리 오세요. 주님, 나 힘들어 죽겠어요. 에? 이 인간하고 사는 것도 힘들고, 내 자식 때문에 힘들고, 건강 때문에 힘들고, 돈 문제 때문에 힘들고, 너무너무나 힘들어요. 에? 그러니까 언제 왔으면 좋겠어요? 10년 후에? 에? 예배 끝나고 이 시간? 다 놀래 자빠질 거래요? 전혀 준비가 안 됐을 거래요? 이 사도 요한은 주님이 속히 오시겠다는 그 음성을 듣고도 그래요, 어서 빨리 오세요, 이러한 뉘앙스가 아니에요. 아멘, 내가 속히 가겠다, 확실히 가겠다, 꼭 가겠다, 갑자기 가겠다 했는데 뭐라고 말하고 있어요? 아멘, 믿습니다. 그대로 이루어지기를 원합니다. 시간을 절대 물어보지 않아요. 그리고 주님이 오시는 그 사실을 내가 믿으니까 주님 언제 오셔도 괜찮습니다, 오시기만 하십시오, 이러한 의미의 대답이야. 주 예수님 오십시오. 제가 주님을 기다리고 있습니다, 이러한 뜻이에요. 그런데 이 부분에서 항상 나오는 단어 하나가 있는데 마라나타라고 하는 단어입니다. 제가 방송실에 들렸다 오는데 그 방송실에 그 자막을 만드는 형제가 너무나 궁금한 모양이에요. 목사님, 마라나타가 도대체 뭐예요? 마라나타는 신약 성경이 헬라어로 기록되어 있는데 헬라어가 아니라 아람어야. 그리고 신약 성경 전체에 마라나타라고 기록된 것은 딱 한 군데야. 고린도 전서 16장 22절에 마라나타라고 기록되어 있어. 그리고 이 요한계시록에는 마라나타라는 말이 없는데 그 아람어라고 하는 것은 그 당시 공식 언어는 헬라어지만 우리가, 제가 어렸을 때 있잖아요, 오늘 제가 식당에 가보니까 양파가 아주 냄새가
그렇게 달콤하게 제 코에 들어오더라고요. 그런데 양파라고 하지 않았어요. 어른들이 다 담아내기라고 그러더라고. 그래서 저도 그냥 담아내기인 줄 알았어요. 어? 학교에 가서 그게 양파인 줄 알았다고요. 예? 도시락도 벤또라고 그랬어요. 그러니까 일제 36년이 지난 한참 후인데도 일본 말의 영향 때문에 그게 도시락인 줄을 모르고 우리는 그냥 벤또 그렇게 사용했단 말이에요. 오늘날도 그런 단어가 없어지지 않는 단어가 우리 실생활에 많이 있잖아요. 오뎅집, 어묵집을 오뎅집, 이거 다 일본 말이란 말이에요. 그런 것처럼 그 당시 이스라엘 나라 사람들이 그냥 일반적으로 썼던 언어가 아람어예요. 그 아람어가 마라나는 주님 그런 뜻이에요. 그다음 타는 오세요 그런 뜻이에요. 그러니까 마라나다는 주님 오십시오 그런 뜻이에요. 주님 오십시오. 주님 오십시오. 성도 여러분, 주님이 꼭 오셔야 합니다. 저와 여러분들은 시간의 노예가 되어 있고 시간에 관심이 있고 시간의 포로가 되어 있지만 성경은 절대 그 시간을 말하려고 하지 않고 주님이 다시 오신다라고 하는 재림 사건의 역사성에 포인트를 두고 이야기하는 것 같아요. 저와 여러분들도 그렇게 되기를 바랍니다. 종말론적 시간이라고 할, 종말론적 신앙이라고 하는 게 과연 뭔가? 예? 종말론적 신앙. 우리는 보통 시간을 어떻게 구분하냐면 지나간 시간, 과거, 지금의 시간, 현재, 앞으로 다가올 시간, 미래, 이렇게 과거, 현재, 미래로 구분하지 않습니까? 실은 과거라고 하는 것은 사라진 시간이고 없어진 시간입니다. 돌이킬 수 없는 시간이에요. 없는 시간입니다. 없는 시간을 어떻게 우리가 말할 수 있어요? 잃어버린 시간이죠. 그러나 역사학자들은 어떤 우리 기억 속에 과거의 시간이 남아있다 할지라도 굉장히 중요하다. 이것을 반면 교사로 삼아서 앞으로를 대비해야 된다. 특히 불행의 역사가 오지 않으려면 우리의 그 억압의 역사를 우리가 잊지 않아야 된다. 뭐 이런 식의 이야기를 많이 합니다. 과거 이야기를 많이 하죠. 또 현실주의자들은 우리에게 내일이라는 것은 보장되어 있지 않다. 지금이 중요한 거다. 행복을 이야기할 때 우리가 행복한 삶을 살아야 된다라고 많이 이야기해서 제가 그 행복에 대한 주제를 한동안 책도 많이 읽고 했는데 사람마다 행복의 개념이 다 달라. 이 성경에서도 행복을 이야기하는데요. 다 달라요. 모르겠어요. 제가 책만 읽어서 학문적으로 그걸 정의하려니까 어려워서 그런지 모르지만 그러나 공통점이 하나 있어. 행복은 뭐냐? 과거에 있는 것도 아니고 미래에 있는 것도 아니고 지금 행복하지 않으면 그 사람은 영원히 행복할 수 없다. 그런 거예요. 행복의 개념들을 대부분 그렇게 이야기하더라고요. 그래서 현재를 굉장히 중요하게 여깁니다. 또 엄밀히 말한다면 예수님의 재림은 앞으로 예배가 끝나고 주님이 오실지 혹은 100년 후에 오실지 모르죠. 그렇다면 앞으로 있을 사건이라면 그 미래의 사건인 것만은 분명합니다. 그런데 우리가 이 예수님의 재림을 생각할 때 미래의 사건으로만 생각하면 우리에게 굉장히 큰 문제가 있어요. 왜냐하면 저희 때는 군대 생활을 3년을 했습니다. 군대 가면 이유도 없이 때려요. 이유도 없이 밥을 굶깁니다. 예? 이유도 없는 게 너무나 많아. 합리적이지가 않아. 매 맞고 뒹굴고 뭐 해도 그걸 다 참아내. 왜 참아내는 줄 아십니까? 딱 한 가지. 제대 날짜가 있어요. 그래도 막 좌로 굴러 우로 굴러를 하면서도 군인들은 뭐라고 말하냐면 그래도 지금 국방부 시계는 흘러간다. 그리고 참아요. 예? 그런데 만일 군대 생활을 기약이 없이 한다. 그럼 아마 100% 다 탈영할 거래요. 그래도 그 정해진 시간이 있으니까 어떻게 하든지 어떤 사람은요 입대하자마자 나 며칠 남았다 그걸 계속 지우고 있는 사람도 있어요.
기약이 없어. 정해진 시간이 없으면 아마 100%다 한국 군인들 다 탈영하고 말 거예요. 그런데 기약이 있어요. 저와 여러분들이 예수님의 재림에 대해서 자꾸 그 기약을 알려달라고 하는 그 주님이 다시 오시는 그날을 모른다면 마치 군대 생활하면서 제대 날짜를 모르는 것 같기 때문에 얼마나 저와 여러분들의 신앙이 답답하고 힘들고 어렵겠어요. 생각을 해보세요. 못합니다. 신앙생활 못해요. 그런데 성경은 너희들이 제발 궁금해하는, 너희들이 현실적으로 필요한 그 시각인 것 같지만 그거 시간에 관해서는 너희들이 관심을 갖지 말라 이 말이에요. 아니 목사님 지금까지 재림이 그렇게 중요하다고 이야기하신 시간에 대해서 그게 중요한 건데 시간에 대해서 어떻게 관심을 안 가질 수 있겠습니까? 아니 막말로 내일 모레 온다면 나 다 때려치고 지금부터 회개해야 하는 게 가장 중요한 건데 주님을 맞이할 준비가 그것보다 더 중요한 게 뭐가 있겠습니까? 시간 좀 가르쳐 주세요. 다들 이런 태도거든요. 그런데 절대 예수님의 재림을 미래의 사건으로만 여러분들에게 생각하지 말라는 이유는 뭐냐? 주님이 시간적인, 우리가 일반적으로 이해하는 시간적인 개념은 미래에 있지만 주님은 어디에 계시는 줄 알았어요? 미래에 계시는 게 아니라 지금 저와 여러분들 위에 하늘 위에 계십니다. 그래서 그 주님은 언제든지 이 예배가 끝나기 전에 오실 수 있고 앞으로 10년 후에 오실 수도 있고 100년 후에도 오실 수 있는 거예요. 그럴 때만이 주님이 언제 오신다고 해도 주님 어서 오십시오. 재림 종말을 살아가는 신앙이라고 하는 것은 지금 현재 내가 주님과 함께 동행하면서 살아가는 삶을 종말의 신앙이라고 그래요. 거기에 포인트가 맞춰져 있는 사람, 미래가 아니라 내 위에 지금 나와 함께 언제든지 주님께서 나와 함께 이 땅을, 이 역사를 함께 진행하고 있는 그 신앙을 가질 때 우리는 담대해질 수가 있어요. 어떠한 어려움, 고통, 환난도 이겨낼 수 있고요. 또 내가 아무리 이 세상에서 풍성하게 산다 할지라도 거기에 세상에 녹아지거나 불의에 타협하지 않고 우리가 주님의 뜻을 이루면서 이 세상을 살아갈 수 있는 것이 종말론적 신앙입니다. 미래의 사건으로 생각하지 말라는 게 제가 오늘 여러분들에게 드리고자 하는 설교의 핵심입니다. 오늘 여기에 있는 모든 분들이 배도 한번 타본 적이 없는, 외국에 나가본 적이 없는 저와 여러분들이라고 합시다. 그래서 아무튼 저와 여러분들이 가정입니다. 오늘 오후 4시에 우리 다 함께 단체 여행으로 미국을 간다고 비행기표까지 다 예약해 놨다고 합시다. 예? 생각이 정리가 됐죠? 그러려면 보통 보니까 항공사에서 출발 시간이 비행기가 4시면 한 3시간 전에는 도착하는 게 좋습니다. 그렇게 연락이 오잖아요. 비행기 표를 끊거나 뭐 항공사에서. 그러면 김포공항에 우리가 몇 시까지 다 같이 가야 되겠어요? 한 1시 정도. 그러면 예배가 12시에 끝나면 우리 다 차 대절해가지고 함께 가야 되겠지. 그렇죠. 한 1시간 김포공항까지 걸리니까. 우리 예배 끝나고 한 1시 반쯤 지금 김포공항으로 가는 전세버스에 다 함께 있다고 합시다. 그런데 갑자기 누구한테 전화가 왔어요. 어디냐? 지금 오고 있는 중이야. 뭐야? 부산에 있는 친정어머니한테 전화가 온 거야. 근데 내가 깜빡 잊고 2달 전에 오늘 2시에 엄마한테 갈게, 예배 끝나고 이렇게 약속을 해놨는데 깜빡 잊고 미국 가느라고 정신이 팔려가지고 엄마한테 미리 연락도 안 했어. 근데 엄마는 궁금하시니까 지금 1시간 남았으니까 어디쯤 오냐 이렇게 전화를 하신 거예요. 여러분들이 당사자라면 뭐라고 대답을 해야죠 그때? 에? 걱정이 돼요? 두말 할 것도 없어. 엄마 나 미국 가는데 갔다 와서 이야기할게. 전화 끊을 거예요. 어떤 사람한테 또 전화가 걸려왔어. 엄마 나 갑자기 말이야 부대장한테 잘 보여가지고 휴가 나왔다. 엄마 어디 있어? 나 미국 가는데 어떻게 하지?
거기 뭐 이모네 집 고모네 집 가서 하룻밤만 지나가다 뭐 자고 다시 들어가라 이렇게 하지, 중간에서 버스 스탑 나 내릴래 아들 밥 해주고 와야 돼 이럴 사람 없을 거예요. 그렇죠? 아니 오늘 아침부터 예배 나오기 전부터 미국 가려면 오늘 뭘 챙겨야지 다 챙겨가지고, 그렇지, 예배 끝나자마자 다 차 타야 되니까 집에 올 시간 없으니까 집 문도 다 잠궈놓고 다 해놓고 지금 오셨을 거 아니에요. 그렇죠? 누가 전화 와도 특별한 거 아니면 미국 갔다 와서 보자. 아침부터 모든 초점이 어디에 맞춰져 있는 거예요? 지금 공항에 맞춰져 있는 거예요. 4시에 출발할 그 공항에. 이런 게 뭐냐? 주님의 재림, 종말론적 신앙이라는 거예요. 저와 여러분들이 오늘 아침부터 일어나서 무슨 일을 하든 그치, 그 4시에 그 시간 놓치면 안 되지. 제가 한 번에 미국 가는데 나는 공항에서 기다리는 시간이 제일 지루해. 그래서 딱 한 2시간 전에 도착해야 되겠다고 도착했는데 아니나 다를까 그날따라 밀리고, 그래서 한 1시간 반밖에 안 남은 거예요. 그래서 부지런히 뭐 이렇게 짐을 붙이려고 했는데 이미 체크아웃이 끝났대. 이제는 바빠가지고 입장이 안 되는 거예요. 그래서 참 안담했어요. 그래서 어쩔 수 없이 사무실에 찾아가서 내가 이렇게 늦게 도착해서 이게 안 되는데 내가 스탠바이 기다리고 있겠다. 그러니까 아무 비행기나 표가 나면 또 나 같은 사람이 있을 거 아니야. 그 표를 들어가서 살려고. 그리고 제가 한 서너 시간 뒤에 다시 다음 비행기를 타고 내가 미국 간 적이 있어요. 아무튼 중요한 것은 저와 여러분들이 종말론적 신앙을 갖는다는 건 그런 거예요. 우리의 주변에 일어나는 많은 일들이 항상 내가 오늘 4시에 공항에서 미국 처음으로 비행기 타보는 그 마음으로, 그 준비로, 설레임으로 이 세상을 살아가는 겁니다. 여러분들이 결혼을 해도, 여러분들이 직장에 취직을 해도, 여러분들이 무슨 학교를 입학해도 거기에 포인트가 맞춰져 있지 않으면 종말론적 신앙이 아니에요. 우리는 주님의 재림에 항상 포인트가 맞춰져 있어야 돼요. 그래야 이 세상에 녹아지지 않습니다. 이 세상에 휘둘리지 않아요. 그렇지 않고 넉넉히 있다가 설마 2000년 동안 안 오셨는데 100년 안에 오시겠어? 아파트도 준비해야지, 건강보험도 들어야지. 정신이 없어요. 건강보험 들지 마라, 아파트 사지 말라가 아니에요. 아파트를 사도 건강보험에 들어도 주님의 재림과 한번 연결시켜서 여러분들 하세요. 일을 어떤 일이든지. 그걸 지금 요한계시록 전체를 통해서 저와 여러분들에게 이야기하고 있는 것 같아요. 그런데 주님의 재림과는 전혀 상관이 없어요. 그리고 내 마음대로만, 그렇지, 내 아들이 이제 고등학교 가려면은 영재교육을 받아야 되고 뭐 이런 거, 국제고등학교를 들어가야 되고, 주님의 재림과는 아무 상관이 없어요. 그저 내가 10평 아파트에서 15평 아파트로 옮겨가는 그 일에만 혈안이 되어 있어. 주님의 재림을 전혀 기대하지, 준비하지 못하는 사람이야. 그런 사람은 현재도 미래에도 주님을 만날 수가 없어요. 제가 오늘 청소년부에 들어가서 설교를 들었는데 그 세례라고 하는 것은 주님과 연합하는 것이래요. 여러분들 세례 받으셨습니까? 지금 하늘에 계신 주님과 저와 여러분들이 연합하는 시간이 없으면, 만나지 않으면 미래에서도 만날 수 없다는 것이 종말론적 신앙이라니까요. 세례 받은 자의 삶이라니까요. 주님의 재림은 미래에 있지 않습니다. 지금 현재에 있어요. 내 위에 계세요. 나와 함께 하시는 주님이야만 여러분들이 주님이 오실 때도 주님을 만날 수 있어요. 미래에도 주님을 만날 수 있어요. 어떻게 사시든지 간에 괜찮습니다. 그러나 우리가 오후 4시에 김포공항에서 미국 여행을 떠나는 것에 우리의 모든 초점이 맞춰져 있듯이 저와 여러분들이 주님의 재림에 초점이 맞춰져 있으면 되는 거예요. 그렇지 않으면 여러분들이 100평짜리 아파트를 사도, 여러분들이 무슨 대기업에 취직을 해도, 여러분들이 뭐
굉장히 좋은 보험에 들어있어도 아무런 의미가 없어요. 가치가 없어요. 주님과 더불어 사는 정말론적 올곧은 신앙을 가지고 살아가는 저와 여러분들 다 되시기를 다시 한번 주의 이름으로 축원합니다. 기도하겠습니다.